ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत प्रार्थனை. कृष्णादन्यमजानत शनमपि स्वप्नेऽपि विश्वेश्वरे तस्मिन् भक्तिमहैतु किम् विदततो कृत्वा हृत्काय भग्भिर्सदा श्रीलान् सद्गुणपुञ्ज केलिनिलयान् प्रेमावतारानहं वन्दे भागवतानिमम् अनुलवम् मूर्ध्नानिपत्यक्षितौ सर्वशास्त्राद्विपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकधृक्कृता सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिदन्दोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवक्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मतेक बंधो मत संगिन मत गौरो मन महादन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु ददाहिन आदिनोच्चताकरा आना मुंच कदाचिन मां प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा. ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, எல்லா வேத இலக்கியங்களிலிருந்தும் கடைந்தெடுக்கப்பட்ட அமிர்தமே, வேதங்களின் மிக முக்கியமான ஆன்மீக பழமே, எல்லா தத்துவங்களின் முடிவுகளான ஆபரணங்களை கொண்டவரே, உலக மக்களுக்கு ஆன்மீக பார்வையை கொடுப்பவர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் உயிர் மூச்சாக விளங்குபவரே, பகவானே, நீர் கலியுகத்தின் இருளை போக்குவதற்காக உதித்த சூரியன். உண்மையில் நீர் எங்களிடம் திரும்பி வந்த கிருஷ்ணர். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, உங்களுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். உங்களை படிப்பவர்கள் உன்னத ஆனந்தத்தை அடைவார்கள். ஏனெனில் உங்கள் எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு தூய பக்தி தோண்டை பொழிகின்றது. நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக இருப்பதால் எப்பொழுதும் அனைவரும் உங்களுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, என்னுடைய ஒரே நண்பரே, என்னுடன் இருப்பவரே, என்னுடைய மிகப்பெரிய சொத்துமாகவும் என்னை விடுவிப்பவருமாகவும் இருப்பவரே, என்னுடைய ஆசிரியரே, என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஓ ஸ்ரீமத் பாகவதமே, புனிதமற்றவருக்கும் புனிதத்தை வழங்குபவரே, மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களை உயர்த்துபவரே, என்னை எப்பொழுதும் கைவிட வேண்டாம். கிருஷ்ணருக்கான தூய பக்தி தோண்டுடன் எப்பொழுதும் என் இதயத்திலும் தொண்டையிலும் தோன்றுவீரார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸ்ரீமத் பாகவதம்
காண்டம் 11 அத்தியாயம் 5 வசுதேவருக்கு நாரதரின் போதனைகள். இதுல போன வாரம் 25 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோமா? போன வாரம் 30 ஸ்லோகங்கள் 30 பார்த்திருக்கோம். 30 வரைக்கும் கேள்விகள் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு 5 ஸ்லோகம் தான் பார்க்க போறோம். முதல் கேள்வி, இந்த 11.5வது அத்தியாயத்தில் நிமி மகாராஜருக்கு பதில் கூறும் 2 முனிவர்கள் யார்? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டை கொள்ளாதவர்கள் அமங்கலமான மார்க்கத்தை சமசரிசி 11ஆம் காண்டத்தில் 5ஆம் அத்தியாயத்தில் விவரிக்கிறார். மேலும் கரபஜன முனிவர் ஹரே கிருஷ்ண கரபாஜன முனிவர் கரபாஜன முனிவர் யுகதர்ம அவதாரம், அதாவது ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் அதிகாரப்பூர்வமான வெவ்வேறு 2 முனிவர்கள் பேசுறாங்க மாதாஜி. ஒண்ணு சமஷரிஷி, கரபாஜன முனி, 2 பேர் பதில் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் கேட்டேன். சமஷரிஷி, கரபாஜன முனிவர், இந்த அத்தியாயத்துல 2 பேர் பதில் சொல்றாங்க நிமி சக்கரவர்த்திக்கு. அடுத்த கேள்வி, அவர்கள் எதை பற்றி விவரிக்கின்றனர்? யசோதா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்ல வந்தீங்க. அதே 2மே ஒரே கேள்விதான் மாதாஜி. ஆமா, அதுலயே இருக்குது. யசோதா மாதாஜி பதில் சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ல வந்தீங்க, நான் உங்களை நிறுத்திட்டேன். சொல்லுங்க. அதான் மாதாஜி, இதீவ பகவான் விஷ்ணு அதீவ சொல்றதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 முனிவர்கள் பதில் சொன்னாங்கல்ல. ஆமா மாதாஜி. அந்த முனிவர்கள் எதை பத்தி பேசுறாங்க? அதாவது யுக தர்மத்தை பத்தி, யுக தர்ம அவதாரம், அதாவது ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் அதிகாரப்பூர்வமான வெவ்வேறு சமய மார்க்கங்களை அளிப்பவரான பகவானின் அவதாரங்களை பற்றி விவரிக்கிறார் மாதாஜி. அது கரபாஜன முனிவர். சமசரிஷி என்ன பண்றாரு, என்ன பேசுறாரு? சமசரிஷி 11ஆம் பகவானின் விஷ்ணு பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களின் அமங்கலமான மார்க்கத்தை சமசரித்து இந்த 2 முனிவர்கள்ல ஒரு முனிவர் யாரெல்லாம் பக்தி பண்ணலையோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொருத்தர் பகவானுடைய யுக அவதாரங்களை பத்தி விவரிக்கிறார். கரபாஜனர் யுகந்தோறும் வரக்கூடிய பகவானுடைய அவதாரங்களை பத்தி விவரிக்கிறார். இவர் யார் பக்தி பண்ணலையோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. முடிஞ்சு போச்சு. 2வது கேள்வி, 4 வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் எந்த குணங்களில் இருந்து பிறக்கின்றனர்? சாந்தாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்திலிருந்து பிராமணர்களும், சத்துவம் ரஜஸ் ஆகிய குணங்கள் சேர்க்கையிலிருந்து வைசியர்களும், தமோ குணத்திலிருந்து சூத்திரர்களும் பிறக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன். அப்ப அந்த சத்துவ ரஜோ குணத்துல சத்திரியர்களும் வருவாங்க. சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் 2 பேருமே வருவாங்க. நன்றி. அடுத்த கேள்வி, 4 ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள் விஸ்வரூபத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றனர்? 4 ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள். ராதா மாதாஜி. 4 சமூக பிரிவு. மாதாஜி. 4 சமூக பிரிவுகளும் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தின் முகம், கைகள், தொடைகள், பாதங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பிறப்பது போலவே பிரம்மச்சாரிகள் பகவானின் இதயத்தில் இருந்தும், கிரகஸ்தர்கள் அவரது இடுப்பு பாகத்திலிருந்தும், வானப்பிரஸ்தர்கள் அவரது மார்பில் இருந்தும், சன்னியாசிகள் அவரது தலையிலிருந்தும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றனர். மாதாஜி சரியா சொன்னீங்க. நன்றி. 4 வர்ணத்தினர். இப்ப இது ஆசிரம். வர்ணத்தினர் விஸ்வரூபத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்து தோன்றினர் என்பதை வேத ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டி கூறவும். அமுலு மாதாஜி சொல்லுங்க. அதர்வ வேதத்தில் பிரம்மணோ அசிய முகம் ஆசி பாகு ராஜன்யஸ்கிருதக ஊரு தத்சியத்து வசிய பத்தம் சூத்ரோ அஜயதே. பிராமணர் அவரது முகமாகவும், அசுர அவரது கைகளாகவும், வைசியர் அவரது தொடைகளாகவும் தோன்றினர். சூத்திரர்கள் அவரது பாதங்கள் இருந்து பிறந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிராமணர்கள் முகமாகவும், சத்திரியர்கள் கைகளாகவும், வைசியர்கள் சில இடங்கள்ல வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. வைசியர்களை வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல தொடை. சூத்திரர்கள் கால். நன்றி. அடுத்த கேள்வி, பரமபுருஷரின் 3 சக்திகள் யாவை? சொல்லுங்க. பரமபுருஷர் ஆன்மீக சக்திகள் நிரம்பியவர். எல்லையற்ற ஆனந்த சக்தி ஹலாதினி, நித்திய இருப்புடைய சக்தி சந்தினி மற்றும் எல்லாம் அறிந்த சக்தி சம்வித் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. வெரி குட் மாதாஜி, நல்லா சொன்னீங்க. 6வது கேள்வி, நபஜந்தி மற்றும் அபிஜானாத்தி என்ற சொற்கள்
எதை குறிக்கின்றது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷ்ணுபிரியா மாதாஜி. இச்லோகத்தில் உள்ள ந பஜந்தி என்ற சொற்கள் அறியாமையின் காரணத்தால் பரமபுருஷரை வழிபடாதவர்களை குறிக்கிறது. ஆனால் பகவானின் பரத்துவத்தை பற்றி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தும் அவரை அவமதிப்பவர்களை அவஜானந்தி என்ற சொல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவிஜானாத்தி மாமூடா ஞாபகம் இருக்கா? அவிஜானாத்தி பகவானை அவமதிக்க தெரிஞ்சோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சும் அவரை அவமதிப்பவர்கள் அவிஜானாத்தி. அறியாமையில ஒண்ணுமே தெரியல, அதனால நா பஜந்தி, அறியாமையில பகவானை வணங்காதவர்கள் தான் நா பஜந்தின்னு சொல்றாங்க. 7வது கேள்வி, ஒருவர் நரக வாழ்வில் விழுவதற்கான முக்கிய காரணம் யாது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நவமணி. 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமங்களையும் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் யாரேனும் பரமபுருஷரை வழிபட தவறுவானாயின் அல்லது அவனது சொந்த சிருஷ்டிக்கு மூலமாக பரமபுருஷரை அவமதிப்பானாயின் அவன் தன்னிடையிலிருந்து இழிவடைந்து நரக வாழ்வில் வீழ்வான். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான ஒரு ஆன்மீக குருவை முறையாக வழிபடுவது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ளாததே ஆகும். நரகத்துல விழறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை எப்படி வழிபடுவது என்பது தெரியாதது. நன்றி. அடுத்த கேள்வி, யாருக்கு தூய பக்தர்களின் கருணை தேவைப்படுகிறது, ஏன் தேவைப்படுகிறது? ரிபுஹரா மாலினி மாதாஜி. ரிபுஹரா மாலினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் எடுக்கும். மியூட் எடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த கேள்வி மாதாஜி? 8வது கேள்வி, யாருக்கு தூய பக்தர்களின் கருணை தேவைப்படுகிறது, ஏன் தேவைப்படுகிறது? அறியாமையில் உள்ளவர்களுக்கு தூய பக்தர்களோட கருணை தேவைப்படுது மாதாஜி. ஜெனரலா பேசிட்டீங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் பிரிவை சேர்ந்து அறியாமை உள்ளவருக்கு, சிலர் பகவானோட பெருமைகளை அறியாதவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனா மற்றவர்கள் பகவானை பற்றி அறிந்திருந்தும் அவரை கேலி செய்கின்றனர். பகவானும் பௌதிகமானவர் தான் என்று கூறுகின்றனர். அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்துல அறியாமல் உள்ளவர்கள் தூய பக்தனை கருணைக்கு தகுதி உடைந்தவர்கள் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க. அறியாமையில் உள்ளவர்கள் யார்? இழிவடைந்த கலியுக மக்கள் வைஷ்ணவர்களின் தனிப்பெருங்கருணை பயன்படுத்தி கொண்டு பரமபதம் அடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் பங்கேற்க வேண்டும். பெண்கள் சத்திரியர்கள், பெண்கள் சூத்திரர்களுக்கு கருணை தேவைப்படுது. பெண்கள் சத்திரியர்கள், இழிவடைந்த மற்ற பிரிவினர். எதுக்காக அவங்களுக்கு சத் சங்கம் தேவைப்படுதுன்னா, சாதுக்களுக்கெல்லாம் ஒரு எச்சரிக்கை இருக்கு, பெண்கள் கூட சேரக்கூடாது, சூத்திரர்கள் கூட சேரக்கூடாதுன்னு. அப்ப அவங்களுக்கு சாது சங்கமே கிடைக்காது. ஏன்னா பொதுவா பெண்களுக்கு காம இச்சை அதிகம் இருக்கும். காம இச்சைன்றது காமம் மட்டும் இல்லாமல் பலவிதமான பௌதிக ஆசைகள் கூட இப்படி சொல்லப்படுது. அதனால அவங்களோட சாதுக்கள் சேர முடியாது. சூத்திரர்களுக்கு தவறான பழக்க வழக்கம் இருக்கும், சூதாட்டம், மது, போதை, பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த 2 பேருக்கு கருணை கண்டிப்பா தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 9வது கேள்வி, பகவத்கீதை சிறுமதி படைத்தோரை பற்றி கூறுவது யாது? பகவத்கீதை சிறுமதி படைத்தவர்களை பற்றி கூறுவது யாது? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. யாம் இமாம் புஷ்பிதா பிரபந்தி அபிபுஷ்பிதக வேதவாத ரதாக பார்த்த நான்யத் அஸ்தீனி வாதினகர். சிறுமதி படைச்சவங்க உலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறும், நட்பிரிவு அடைதல், உயர் அதிகாரம் பெறுதல் முதலான பலன்கள் செய்யும் செயல்களில் சிபாரிசு செய்யும் தேவர்கள் மறுச்சொற்கள் கவரப்படுறாங்க. அதனால என்ன நடக்குது? புலனகரிலும் செல்லும் மிகு வாழ்விலும் ஆசை கொண்டு இதை விட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கருதுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். அவங்க சிறுமதி படைத்தவர்களுக்கு இதுதான் எல்லாமே நினைக்கிறாங்க. ஒரு பெரிய அறியாமை. இதான் எல்லாமே நினைக்கிறாங்க. இந்த உலகத்துல வசதியோட வாழ்க்கைய அப்படியே எல்லா வசதிகளோட அப்படியே ஓட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லா வசதியும் இருக்கணும், எல்லா அறிவும் இருக்கணும், நல்லவர்களா இருக்கணும், அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்கதான் வேதவாத ரதா. அவங்க வேதங்களினுடைய மலச்சொற்களால பாதிக்கப்பட்டு இருப்பவர்கள். அடுத்த கேள்வி, 10வது கேள்வி, அனீஸ்வரவாதின என்றால் என்ன? அனீஸ்வரவாதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. முத்துலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க. கிட்டத்தட்ட நாஸ்தியர்களுக்கு ஒப்பான இத்தகைய பெயரளவு தத்துவத்தின்
தத்துவவாதிகள் பரமபுருஷனின் மேல் அதிகாரத்தை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் அனிஸ்வரவாதின என்று அறியப்படுகின்றனர். வெரி குட், நல்லா சொன்னீங்க. பரமபுருஷரின் மேல் அதிகாரத்தை எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்பவர்கள். நன்றி. அடுத்து, யார் மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டசாலி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. கர்மம் ஞானம் ஆகியவற்றால் விவரிக்கப்படும் பௌதிகளை துறந்து பகவானின் தாமரை பாதங்கள் சரணடைவதே முடிவான கடமை. பரமபுருஷரை கோகுலானந்தரின் தாமரை பாதங்கள் சரணடைவதை விட மேலான ஒரு சுகம் எழுப்பதை துரதிர்ஷ்டசாலி மட்டுமே எண்ணுவான். சரணடைதல் விட்டு வேற ஒரு சுகம் இருக்குத்தான் நினைக்கிறவன் தான் மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டசாலி. ஏன்னா நம்முடைய உண்மையான சுகமே பகவான சரணடைதல் தான் இருக்கு. அதை புரிஞ்சுக்காம இதை விட வேற ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவன் மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டசாலி. அடுத்து, கிரமணி அகோபதா. கிரமணி அகோபதா என்ற சொற்கள் எதை குறிக்கின்றது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. கிரமணி அகோபிதா. உங்க பேரை எழுதல நீங்க. கிரமணி அகோபிதா என்ற சொற்கள் செயல்கள் பந்தத்தை ஏற்படுத்தாதபடி செயலாற்றும் கலையை அறியாதவர்களை குறிக்கின்றது. சரியா சொன்னீங்க. லக்ஷ்மி தானே நீங்க? பதில் சொன்னீங்களே. சீதா மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி யாரு? சீதா மாதாஜி. சீதா மாதாஜி. அவங்க லக்ஷ்மி இல்லையா? சரி, அவங்க பேர் போடல. பேர் போடலன்னா நீங்க யாருன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. பேரு போட்டா அழிஞ்சு போச்சு. சரிங்க மாதாஜி. சீதா மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. அபாம் சோமம் அமிர்தா அபூம் என யார் கூறுகின்றனர்? அபூம இது மாதிரி யாரு சொல்றது? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மூர்க்கர்கள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கர்ம பலன்களால் புத்தி பேதலித்து நாங்கள் கற்றறிந்த வேத வல்லுநர்கள், நாங்கள் அனைத்தையும் நன்கு புரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்று எண்ணுகின்றனர். இவ்விதமாக சோமரசம் வருகிய நாங்கள் இப்பொழுது அமரர்கள் ஆவோம். அபாம சோமம் அமிர்தா ஆகும் முதலான வேத வாக்கியங்களால் இவர்கள் கவரப்படுகின்றனர். கற்றண்டி வேதங்களை கற்றறிந்த பண்டிதர்கள்லாம் கர்மகாண்டிகள். அந்த கர்மகாண்டிகள் இப்படி சொல்றாங்க, சோமரசம் குடிச்சிட்டோம் அதனால நாங்க அமரர்கள் அப்படின்னு. அமரர்கள் அப்படின்னா என்ன? நீண்ட நாள் வாழ்பவர்கள்னு அர்த்தம். அமரர்கள்னா யாருமே பௌதிக உலகத்துல அமரர்கள் கிடையாது. அடுத்து 14வது கேள்வி. கோர சங்கல்பா பொருள் கூறுக. கோர சங்கல்பா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொடூரமான ஆசைகளை கொண்டவன் மாதாஜி. அவன் யாரையாவது பார்த்து அவன் அவன் வந்து எரிந்து போகட்டும், அவன் என் எதிரி அப்படிலாம் யாரையுமே எதிரியா நினைக்கவே கூடாது பக்தர்கள்னா. கோரம்னா கோரமான, சங்கல்பம்னா சாபம் விடுறது, சங்கல்பம் எடுக்கிறது, சத்தியம் பண்றது. அப்போ யாரையாவது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறோம்னா அவங்க பக்தர்களே இருக்காது, பக்தர்களா இருக்கவே முடியாது. அடுத்து, கர்ம காண்டிகளை பற்றி மத்வாச்சாரியார் கூறுவது யாது? கர்மகாண்டிகளை பற்றி மத்வாச்சாரியார் என்ன கூறுகிறார்? ஜட உடலை ஆராதிக்கும் இவர்கள் பொருளாதாரத்தில் அவ்வளவு முன்னேறாத அடக்கமுள்ள பிராமணர்களை இகழ்கின்றனர். இத்தகைய பெயரளவு பிச்சைக்காரர்கள் தானம் பெற தகுதியற்றவர்கள் என்றெண்ணி தான தர்மம் செய்யாமல் தங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களின் பொய் கௌரவத்தை அதிகரிப்பதற்காக மட்டுமே அவர்கள் யாகங்களை செய்கின்றனர். இவ்வாறு இது தொடர்பாக மத்வாச்சாரியர் உபேசியவை ஹரிம் தேது பூத்வா யாத்யா பந்தித என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மாதாஜி. கரெக்ட். தங்களை சிறந்த மதவாதிகளாக தற்பெருமையோடு கருதிய போதிலும் பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் அலட்சியம் செய்வது இழிவடைவது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப கர்ம காண்டிகள்லாம் தங்களை வந்து பெரிய பக்தர்களா நினைச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்றாங்க இல்லையா, ஹோமம் பண்றவங்க, யஜ்யம் பண்றவங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து அது கர்ம காண்டம் தான். ஒரு விஷயம் வேண்டி அவங்க செய்யற யஜ்யம். ஆனா அவங்க தங்களையே பெரிய ஆளா நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அது இல்லை. தங்களை சிறந்த மதவாதிகளாக தற்பெருமையோடு கருதி கொண்ட போதிலும் பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் அலட்சியம் செய்பவர்கள் இழிவடைவது நிச்சயம்ட்டு
மதுவாச்சாரியார் சொல்றாரு. அடுத்து, கர்மகாண்டிகள் ஏன் பகவானையும் பக்தர்களையும் இகழ்கின்றனர்? காரணம் என்ன? இகழ்வதற்கான காரணம் என்ன? சொல்லுங்க. பெரும் செல்வம், ஐஸ்வர்யம், கௌரவமான குடும்ப தொடர்புகள், கல்வி, துறவு, அழகு, தேவபலம், வேதக்கிரியை வெற்றிமையாக செய்கிற ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட பொய்யான தற்பெருமையால் இரக்கமற்றவர்கள் புத்தி குருடாக்கப்பட்டுள்ளது. பொய்யான தற்பெருமை பரம்புருஷரையும் பக்தர்களை இகழ்ச்சி செய்யறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கர்வம் இருக்கும். நாங்க இந்த உயர்ந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கோம், உயர்குடி பிறப்பு, அப்புறம் ஐஸ்வர்யம், கௌரவமான குடும்பம், கல்வி, துறவு, அழகு, இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த உயர்ந்த குடியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அந்த ஸ்மார்த்த பிராமணர்களை சொல்லுவாங்க. ஈவன் வைஷ்ணவ பிராமணர்களுக்கும் நாங்க பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தோம் அப்படின்றதுனால பக்தர்களை கொஞ்சம் அலட்சியம் படுத்துவாங்க. இது நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு முறை நான் ஸ்ரீரங்கத்துல பெரிய பக்தர்னு சொல்லிக்கல, ஒரு வடநாட்டுல இருந்த ஒரு ஸ்ரீரங்கத்து சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்தவங்க அங்க போய் எங்க ஆச்சாரியன் இருக்கிறாரு, அவரை போய் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்க போனோம். அவர் சாப்பிடறதுக்கு வாங்கன்னு சொன்னாரு. சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார், முதல் கேள்வியே ஓ நீங்க இஸ்கான் பக்தர்களா, என்ன ஜாதின்னு கேட்டாரு. ஒருவேளை நாங்க கொரன்னு கேக்குதா தெரியலையே. இப்ப முதல் போன உடனே ஜாதி என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு. கேட்டுட்டோன்னு நாங்க என் ஜாதியை சொன்னேன். அப்ப நீங்க வாங்க சாப்பிடுறதுக்கு கொடுத்தா அங்க வெளியே அப்படி ஒரு வராண்டா மாதிரி இருக்கும்ல, அங்க போடுவோம். நாங்க இஸ்கான் பக்தர்கள்ன்றதுனால சாப்பிடுறதுக்கு நம்ம இஸ்கான் தான் போறது இல்ல, எங்களுக்கு வேணாம். ஏன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஏகாதசி வேற வித்தியாசமா இருந்தது. அன்னைக்கு ஏகாதசி வேற, அவங்க உப்புமா போடுறோம், நம்ம ஏகாதசி அங்க போய் சாப்பிட்டு பிரேக் ஆயிடும்ல. இல்ல நாங்க வரல, நன்றி அப்படின்னு சொன்னோம். இப்ப இதுல இந்த விஷயத்த எதுக்கு சொல்றேன்னா, பிராமணர்களுக்கு பக்தர்களை வைஷ்ணவர்களை கூட சில நேரங்கள்ல கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவர்களை விட அவங்களாவது காப்பி டீ எல்லாம் குடிக்கிறாங்க, நம்ம அது கூட குடிக்கிறது இல்லை. அவர்களை விட பக்தர்கள் பல விஷயங்கள்ல சீரியஸா இருக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியறது இல்லை. ஜாதியில பிறந்தால் ஒழிய நான் உங்களை ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு அடம் இருக்கிறது. அதனாலதான் இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் ஜாதி ஒழிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லவங்களையும் சேர்த்து, இதுல எல்லாருமே அப்படி கிடையாது. ராமானுஜர் அப்படி இல்லை, தூய பக்தர்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. எல்லாரையும் சேர்த்து அவங்க தாக்குறாங்க. ஒரு சிலர் அப்படி இருக்கலாம். எந்த ஜாதின்றதுல குறிப்பாக இருக்கக்கூடியவர்களை வச்சு முழு சமுதாயத்தையும் நம்ம பழி வாங்க முடியாது. அது மாதிரி இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் அப்படி கிடையாது. அதே வேற ஒரு இடத்துல நாங்க ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் பக்கத்துல ஒரு அப்ரமேய சுவாமின்னு ஒரு கோயில், அங்க ஜீயர் நாங்க இங்க உட்காந்துங்கிறோம், முன்னாடி லைன்ல உட்காந்து பிரசாதம் சாப்பிடுறாரு. எல்லாரும் சமபந்தி, அங்க அந்த பாகுபாடு இல்லை. அதனால பாகுபாடு சில பேர் பாக்குறாங்க, சில பேர் பாக்குறது இல்லை. அப்போ பாகுபாடு பாக்குறாங்கன்ட்டு அவங்கள நம்ம நிந்திக்க முடியாது. சில பேர் அப்படி பாக்குறாங்க, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த கர்ம காண்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கர்வம் இருக்கிறது. அதனால பக்தர்களையும் பகவானையும் இகழ்கிறார்கள் பாக்குறோம். அடுத்து, ஜீவராசிக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி எப்போது கிடைக்கிறது? ஜீவராசி தன் செயல்களில் பகவான் மகிழ்ச்சியால் ஈடுபடுத்தும் போது எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கின்றான். எல்லாத்தையும் பகவான் ஏன சத்துவம் கத்தியேத் யஸ்மாத் பிரம்ம சௌக்கியம் து அனந்தம். பகவானை மகிழ்விக்கிறதுக்கு தான் என்னுடைய செயல்களே அப்படின்னு எப்போ ஒரு பக்தன் நினைக்கிறானோ அப்பதான் அவனுக்கு எல்லையற்ற ஒரு ஜீவராசி எப்ப நினைக்குதோ அப்போ எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். எதற்காக கட்டுப்பாடான புலனுகர்வு வேதங்களில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது? சுதா மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை கேக்குதா மாதாஜி? தூய கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவர்கள் தீய உடல் உறவு, மாமிசம், மது ஆகிய ரூபத்தில் பௌதீக புலனுகர்வில் எப்பொழுதும் நாட்டம் கொண்டுள்ளனர்.
இவர்கள் தேகாபிமானத்தில் மூழ்கியிருப்பதால் இத்தகைய தற்காலிகமான புலனுகர்வை விட்டுவிட மறுக்கின்றனர். இத்தகைய மனிதர்கள் கட்டுப்பாடான முறையில் புலனுகர்வை அனுபவிக்க எண்ணற்ற கிரியைகள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. வேதங்கள் வந்து ஒருத்தர் யாரெல்லாம் வந்து நேரடியா பக்தி தொண்டுக்கு வரலையோ, பக்தி தொண்டுக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு புலனுகர்வு தரப்படுது. வேதங்கள் வந்து வேதங்களே எப்படின்னா, இந்த காரியம் பண்ணு, உனக்கு வந்து பதில் இந்த சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அத மாதிரி வழிமுறைகளை சொல்லுது வேதம். அது ஏன் சொல்லுது அப்படின்னும் போது, ஒரு ஜீவராசி எடுத்த உடனே தூய பக்திக்கு வராது. அதை படிப்படியா முன்னேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக புலனுகர்வு, அது கூட கட்டுப்பாடான புலனுகர்வு. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு மாமிசம் சாப்பிட்றது புலனுகர்வு இல்லையா? அதை எப்படி சாப்பிடணும்னா, இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கிராம தேவதைக்கோ இல்ல காளி மாதாக்கோ அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல குறிப்பிட்ட தினத்துல, அதுல எல்லாத்துலயும் கட்டுப்பாடு வந்துருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து நெய்வேத்தியம் அதை அர்ப்பணிச்சுட்டு இல்ல பலி கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரிதான் புலனுகர்வுன்னா இப்ப ஆண் பெண் சேர்க்கை, அது வந்து கட்டுப்பாடான இல்லற வாழ்க்கை, குழந்தைகளை பெறுவதற்கு மட்டுமே உடலுறவு வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு சட்டத்துல அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அப்ப திருமணம் என்பது பொறுப்பு எடுத்துக்கிறது. இப்ப மாதிரி இல்ல, லிவிங் டுகெதர், அப்புறம் வர்ற குழந்தை அம்போன்னு நடுத்தெருல நிக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்ல. திருமணம் என்பது இந்த பெண்ணை நான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்துறேன்ற வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு அவளோட சுகிக்கலாம். அதே போல இந்த கணவனோடு நான் வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்வேன் அப்படின்னு ஒரு வாக்குறுதி தான் திருமணம். அந்த திருமண பந்தம் இல்லாமல் நாங்கள் சுகித்திருப்போம்ன்றது வந்து மிகப்பெரிய பாவமாக மாறும். அது அவர்களுக்கும் இப்பவும் நல்லதில்லை, எப்பவுமே நல்லதில்லை. எந்த ஒரு புலனுகர்வு காரியத்துல ஈடுபட்டாலும் அந்த செயல் விளைவுகளுக்கான பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். அப்ப பொறுப்பை எடுக்காம அந்த சுகத்தை மட்டும் அனுபவிக்கும் போது தண்டனை பலமாக கிடைக்கும். அடுத்து மிருத்யு சர்வ ஹரஸ்சாகம், பொருள் கூறுக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. எல்லா பௌதீக சூழ்நிலைகளையும் அழித்துவிடக்கூடிய சர்வ சக்தி படைத்த மரணமாக பகவான் தோன்றுகிறார். பாருங்க, மிருத்யு நல்லா சொன்னீங்க, கரெக்ட். மிருத்யுனா மரணம், சர்வன்னா எல்லாத்தையும், ஹரஸ்னா இழுக்குது, சாகம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும், எல்லாத்தையும் அழித்து விடும் மரணம். அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார் பிரபுபாதர், மிருத்யு சர்வஹரச்சாகம். 20வது கேள்வி, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் குடும்பஸ்தர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும்? கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எளிய வாழ்வை மேற்கொண்டு அமைதியாக வாழும் பக்தியுள்ள இல்லறவாசிகள், அப்புறம் அவங்க தங்கள் இல்லங்கள்ல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யணும். பொது இடங்கள்லயும் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்யும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் சன்னியாசிகளுக்கும் உதவி செய்யவும் இல்லறவாசிகள் வந்து செல்வத்தை வந்து உபயோகிக்கிறாங்க. இவ்விதமாக கிருஷ்ண எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை வைக்கணும் குடும்பஸ்தர்கள். செல்வத்தை வந்து பக்தி காரியங்கள்ல பயன்படுத்தணும். இதுதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல சொல்லப்படுது. நன்றி மாதாஜி. அடுத்த கேள்வி, பரோட்ச ஞானம் மற்றும் அபரோக்ஷ ஞானம் என்றால் என்ன? மாதாஜி சொல்லுங்க. கிருஷ்ண உணர்வுக்காக குடும்ப வாழ்வையும் செல்வத்தையும் உபயோகிப்பவன் நிலையானதுக்கும் நிலையற்றதுக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் ஜடத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் கவலைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணர்ந்து கொள்வான். இவ்விதமாக ஜீவராசி வெறும் மனோதத்தை கடந்து முக்தி வைத்து மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவாய் நித்திய கிருஷ்ண உணர்வு வாழ்வை பெறுவான். அனுபவ ரீதியான ஆத்ம ஞானம் பரோட்ச ஞானம் இல்லை என்றால் குறைவடை புலன்களால் அடைப்படும் ஞானம் பிரத்யட்ச ஞானம் பயனற்றது. அனுபவ ரீதியான இந்த ஆத்ம ஞானம் சரியான பராமரிப்பினால் படிப்படியாக முதிர்ச்சி அடைந்து நேரடியாக உணரப்பட்ட ஆத்ம ஞானமாக அபரோட்ச ஞானமாக பரிணமிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. பரோட்ச ஞானம் அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் நாலேஜ், ஏட்டுக்கல்வி, கோட்பாட்டு அறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோட்பாட்டு அறிவுன்னா அப்படி வெறும் பாடத்துல மட்டும் படிக்கிறது, அதை செயல்முறைப்படுத்துறது இல்ல. கோபம் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பாடம் கத்துக்கிறோம். அது வந்து எப்ப வந்து அதை செயல்படுத்தும் போது, கோபமே படாம நம்ம இருக்கும்போது அது வந்து அபரோக்ஷ ஞானமா மாறிடும். அதை நான் செயல்படுத்தலைன்னா அது வெறும்னே ஏட்டு அளவுல இருக்கும்.
வெறும் அறிவு தான், எனக்கு தெரியும், ஆனா அதை நான் செயல்படுத்தலைன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால கோட்பாட்டு அறிவை வந்து பரோட்ச ஞானம், அதை நடைமுறைப்படுத்துறது, நேரடியாக உணரப்படுகிற ஆத்ம ஞானத்தை அபரோக்ஷ ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து, கலியுகத்தில் மிருகபலி ஏன் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது? மிருகபலி கிடையாது கலியுகத்துல. ஏன்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி 23வது கொஸ்டின் தானே மாதாஜி? ஓ, அதை விட்டுட்டேனா? 22 விட்டுட்டேன், சொல்றேன். அனுப்பிரசாந்தி என்றால் என்ன? ஆத்ம ஞானத்தினால் விஞ்ஞானம் நித்திய ஆனந்தமும் சாந்தியும் கொண்ட உன்னத நிலையை, பௌதீகமான பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் கனவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை ஒருவன் அடைகிறான் என்பதையே இஸ்லோகத்தில் உள்ள அனுப்பிரசாந்தி என்ற சொல் குறிப்பிடுகிறது. அனுப்பிரசாந்தி என்ற சொல் சொல்லுகிறது. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க, நன்றி. அடுத்த கேள்வி, கலியுகத்தில் மிருகபலி ஏன் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத விதிகளை உறுதியாக பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி ஒருவன் மிருகுவதை புரிந்தால் அது உண்மையில் ஹிம்சையாகும். இதை எந்த அறிவாளியும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. மிருகபலி முறையாக செய்யப்பட்டால் யாக பசு உடனே தேவர்களின் அல்லது முன்னோர்களின் லோகங்களுக்கு செல்கிறது. எனவே இத்தகைய யாகம் மிருகங்களை கொல்வதற்காக அல்ல, மாறாக வேத மந்திரங்களின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தவே ஆகும். ஏன் தடைப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த மிருகங்களுக்கு உய்விக்க கூடிய மந்திரம் ஓதுற பிராமணர்கள் இல்ல. மிருகபலி வந்து இப்ப மிருகத்தை ஒரு யாகத்துல பலி கொடுக்குறோம்னா அந்த மிருகத்துக்கு நன்மை நடக்குது. மிருகத்தை பலி கொடுத்தா அந்த மிருகத்துக்கு அது நன்மை நடக்கும். ஒண்ணு அது சொர்க்கத்துக்கு போகும், இல்லைன்னா அதுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். அது ரெண்டுமே செய்யறதுக்கு இது அந்த மிருகங்களுக்கு நல்வாழ்வு கொடுக்கறதுக்கு மந்திரங்களை சரியா ஓதக்கூடிய பிராமணர்கள் வேணும். அந்த பிராமணர்களே கலியுகத்துல இல்ல. அப்படின்னும் போது அந்த மிருகபலி வந்து தடை. சரியா? 23வது கேள்வி, புத்தர் வேத கூற்றை ஏன் நிராகரித்தார்? 24 மாதாஜி. 24வது கேள்வி, புத்தர் வேத கூற்றை ஏன் நிராகரித்தார்? வேதத்தை எதுக்கு வேண்டான்னு சொன்னார்? கடவுளைய பத்தி பேசல அவரு. புத்தர் வெறும் கொள்கைகள் தான். அப்புறமா அந்த புத்தருடைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் புத்தரை கடவுளா கும்பிட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. புத்தர் தன்னையும் கடவுள்னு சொல்ல, அவர் சத்தியாவேஷ அவதாரம். ஆனா அவர் வந்து கடவுளை பத்தியே பேசல. அஹிம்சை பத்தி பேசினார், அன்பை பத்தி பேசினார், சில தத்துவங்களை கொடுத்துட்டு போயிட்டார், அவ்வளவுதான். அவர் ஏன் வேதத்தை நிராகரித்தார்? மிருகவதையும் மாமிசம் என்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவையே என்று அயோக்கியர்கள் நிலைநாட்ட முயன்றுள்ளனர். அப்பொழுது பகவான் புத்தர் தோன்றி அவர்களுடைய கொடிய கூட்டை நிராகரித்தார். வேதத்தை ஏன் நிராகரிக்கிறார்னா, வேதத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணாங்க மக்கள். வேத கூற்ற வச்சு அவங்க விருப்பம் போல ஆட்டம் போட்டாங்க. அதனால வேதமே வேண்டான்னுட்டாரு. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அத. புத்தர் ஏன் வேதத்தை நிராகரித்தாருன்னா, வேதம் தப்புன்னு நிராகரிக்கல, அதை வந்து இவங்க துஷ்பிரயோகம் பண்ணாங்க. வேதத்தின் பெயரால் மிருகவதையும் மாமிசம் உண்பதும் நடந்தது, அதனால வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா கலியுகத்துல வந்து அந்த முறைப்படி மாமிசம் சாப்பிட முடியாது. அதனால அவர் வந்து வேதத்தையே நிராகரித்தார். கடவுளை பத்தியே பேசல புத்தர். அடுத்த கேள்வி, வேத இலக்கியம் மாம்சம் பற்றி கூறுவது யாது? மாம்சம் பற்றி கூறுவது யாது? ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆப்தத்வாத் ஆத்ம சப்தோக்தம் ஸ்வஸ்மின் அபிபரோஷுஷ ஜீவாத் அன்யம் ந பஷ்யந்தி ருத்வைவம் விஸ்விஷந்தி ச ஏதாம்ஸ்த்வம் ஆசூரான் வித்தி லக்ஷணை புருஷாதமான். பரமபுருஷர் தன்னிலும் பிறரிலும் இருப்பதால் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். சிலர் பரமபுருஷரை பற்றிய வர்ணனைகளை கேட்டு கிளர்ச்சி அடைந்து தங்களை விட உயர்ந்த ஜீவராசி ஒருவரும் இல்லை என்று பகிரங்கமாக கூறுகின்றனர். இவர்கள் அசுரர்கள் எனப்படுகின்றனர். இவர்களுடைய செயல்முறை லட்சணங்களை கொண்டு இவர்கள் மனிதரின் கடைப்பட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதுக்கு பதில் சொன்னீங்க? நான் கேட்டது வந்து வேத இலக்கியம் 25க்கு மாதாஜி. ஹரிவம்சம் யாரை அசுரர்கள் கூறுகிறது? அதுவா சொன்னீங்க? 25க்கு மாதாஜி. ஸ்லோகம் 15. வேத இலக்கியம் மாம்சம் பற்றி கூறுவது யாது? இல்லையா அந்த கேள்வி? பாருங்க, அந்த கேள்வி இல்ல மாதாஜி. அந்த கேள்வி இல்ல. இல்ல மாதாஜி.
ஹரிவம்சத்துல இதுதான் இப்ப நான் சொன்ன மாதாஜி. அதுதான் 25 வரைக்கும். யஸ்ய மாம்சம் இகாத்மியானம் ஏதம் மாம்சஸ்ய மாம்சத்துவம் பிரவசந்தி மானிசக. அதுதான் எனக்கு மாதாஜி. அதான் நான் இந்த பிறவில உன்னை சாப்பிடுறேன், நீ அடுத்த பிறவில என்ன சாப்பிடு, அதான் மாம்சம். அதுக்கு அர்த்தம் இப்பொழுது நான் உண்கிறேனோ அதே பிராணி அடுத்த பிறவியில் தானே உண்ணும். இவ்விதமாக தசையாந்து கற்றறிந்த அதே இடம் மாம்சம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. நன்றி, சரியா சொல்லிட்டீங்க. இப்ப நீ அரிவம்சம் யாரை அசுரர்கள் என்று கூறுகிறது மாதாஜி சொன்னாங்க. தன்னை விட ஒரு உயர்ந்த ஜீவராசி யாரும் இல்லைன்னு பகிரங்கமா யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து அசுரர்கள். அந்த ஸ்லோகத்தையும் மேற்கோள் காட்டினாங்க. நன்றி. அடுத்த கேள்வி, அக்ஷனிகா என்றால் என்ன? அக்ஷனிகா சிந்திப்பதற்கு நொடிப்பொழுதும் இல்லாத என்று சொன்னார். ஆமா, யோசனை நேரம் இல்லாம ஓடுறது, எதை பின்னாடி ஓடுறாங்களோ தெரியலையே. பௌதிகவாதிகள் ஒரு நொடி பொழுது கூட தங்களுடைய உண்மையான நித்திய வாழ்வுக்காக ஒதுக்கிறது, யோசிக்கிறது கிடையாது, யோசிக்காம ஓடுறது. அடுத்த கேள்வி, ஏ கைவல்யம் அசம்பிராப்தா என்ற சொற்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றது? எவர்கள் பூர்ணமை ஞானத்தை அடையவில்லையோ அப்படின்னு குறிக்கிறீங்க மாதாஜி. இல்லையே. பௌதிகமான தெய்வீக நம்பிக்கைக்கு பூரண உண்மை பற்றிய பரிபூர்ண ஞானத்திற்கும் இடையில் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது என்பதே பௌதிகமான தெய்வ நம்பிக்கை. பாருங்க, மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாரியாத்தாள் கூழ் ஊத்துறேன், அழகு போட்டுக்கிறேன், அதை பண்ணிக்கிறேன், இதை பண்ணிக்கிறேன்றாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் பௌதிகமான தெய்வீக நம்பிக்கை. எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், அதுக்காக நான் பொங்கல் வைக்கிறேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன், அதெல்லாம் வந்து பௌதிகமான தெய்வ நம்பிக்கை. உண்மை பற்றிய பரிபூர்ண ஞானம், இது ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய இடைவெளி இருக்கு. பக்தி, உண்மையான பக்தினா என்ன அப்படின்றத வந்து அதை எடுத்து அதை கடைபிடிக்கும் போதுதான் தெரியும் இல்லையா? இல்லைன்னா நாம வந்து நாமளும் வந்து அந்த எல்லை அம்மனை கும்பிட்டு இருந்தோம், மாரியம்மனை வணங்கி கொண்டிருந்தோம், பல விதமான விஷயங்களை பண்ணோம். எதுக்குன்னா நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அவங்க எல்லாம் உதவணும் அப்படின்னு ஒரு வியாபார நோக்கத்தோட. அது வியாபாரமே தவிர அது பக்தி கிடையாது. பக்தி, உண்மையான பக்தினா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. அதுதான் இங்க ஏ கைவல்யம் அசம்பிரப்தா அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லுது. மாதாஜி, இப்போ மாரியம்மன் கோவில் ஃபங்க்ஷன் இப்ப ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து கூப்பிடுறாங்க அவங்க ஊருக்கு, அப்ப நம்ம போகணுமா போக கூடாதா மாதாஜி? நிறைய முறை கேட்டிருக்கிறீங்க பக்தர்கள். இப்ப நீங்க வந்து வீட்டு தலைவி, நீங்க எல்லாம் வாழ்க்கையெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க, நீங்க வந்து எதிர்த்து கூட சொல்லலாம். நீங்க ஒரு மருமகளா இருந்தா நான் சொல்லியிருப்பேன், உங்க மாமியார் கூப்பிட்டாலோ உங்க குடும்பத்துல கூப்பிட்டாங்களோ கப்சிப்புன்னு போயிட்டு வாமான்ட்டு. நீங்க எல்லாம் அதெல்லாம் முடிச்சு வானப்பிரஸ்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்க, நீங்க சொல்லலாமே, தாராளமா சொல்லலாம். இந்த சோசியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இனி உங்களுக்கு கிடையாது இல்லையா? மாதாஜி, அப்ப போயிட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்துக்கலாம், கோவில் போகாம இருந்துக்கலாம்ல மாதாஜி, அப்படி பண்ணிக்கலாமா? இந்த மந்த் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன். ஆமா, நான் வரது இல்லைங்க, எனக்கு ஜபம் இருக்குதுன்னு சொல்லாமே. கோவப்படுறாங்க மாதாஜி வரலன்னு சொன்னா. மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதான். ஓகே மாதாஜி. இல்ல, நீங்க என்னுடைய கருத்து சம்பந்திங்க, என்னுடைய கருத்து நான் இதெல்லாம் விட்டு விலகிட்டேன். இந்த சோசியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்றாங்க பாருங்க, சமுதாய கடமைகள், அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு. நீங்க ரிட்டையர்டு தானே மாதாஜி? நீங்களும் உங்க கணவர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாழ்க்கை அப்படின்னும் போது மத்தவங்க உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாம நீங்க நடந்துக்கலாம். ஆனா நீங்க இப்ப ஒரு வார்த்தை எனக்கு சொல்லிட்டீங்களே சம்பந்தின்னு, அதுல நான் பயந்துட்டேன். அப்போ ஒண்ணும் சொல்லாம நாங்க வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டான ஒரு பக்தி வாழ்க்கையில இருக்கிறோம், புரிஞ்சுக்குங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. புரியலாம், கப்சிப்புன்னு பீட் பேக் எடுத்துன்னு போய் அங்க உட்காந்துட்டு வந்துருங்க, அவ்வளவுதான். அதுதான் கேட்டேன் மாதாஜி, அவங்க வீட்டுல போய் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா மாதாஜி? இல்ல, அவங்க எதனா பண்ணிட்டோம், ஆனா நாங்க சாப்பிட மாட்டோம்ன்றதையும் நீங்க திட்டவட்டமா செய்யணும். அவங்க எதெல்லாம் போட்டு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம், எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம், ஆனாலும் வர சொல்றாங்க, அதுக்குதான் போகலாமான்னு போய் பீட் பேக் எடுத்துன்னு போய் உட்காந்துங்க. ஓகே மாதாஜி. ஒருத்தரா பேசுங்க, இருங்க, ஒரு சாரதா மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, நவமணி மாதாஜி பேசட்டும். நவமணி மாதாஜி, எங்க ஏரியாவிலேயே மாரியம்மன் கோயில போய் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சாமி கும்பிட்டு வெளியே வந்துட்டோம் மாதாஜி, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி.
பிரசாதம் எல்லாம் நான் ஒண்ணும் வாங்கிக்கல. நான் போய் அங்க போய் ஹரே கிருஷ்ணான்னு 2-3 ஜெபம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டேங்க மாதாஜி. சரி ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்கல, உடனே நம்ம வந்துட்டேங்க தேவி மாதாஜி. தேவர்கள் கோயிலுக்கு ஏன் போக நம்ம கூடாது? ஏரியா அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மாதாஜி. அங்க வந்து அபக்தர்கள் வருவாங்க. சரிங்க அங்க மாதாஜி. வீணான இப்ப நம்ம தேவி தேவர்களை யாரும் நான் வேணான்னு சொல்ல, நீங்க எல்லாம் போய் கூட அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்திட்டு வரலாம். அங்க மீனா போக வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு காரணமே அங்க வர அபக்தர்கள் தான், அசத் சங்கம் வருவாங்க. அதுக்குதான் வேண்டான்னு சொல்றது. புரியுதா? நமக்கு 16 மாலை ஜெபம் பண்றதுக்கு நேரம் வேணும், பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு நேரம் வேணும், நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு சர்வீஸ், அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலையும் நம்ம வந்து தேவி தேவர்கள் கோயிலுக்கு போக தேவையில்லை. ஆனாலும் இந்த மாதிரி சமுதாய கடமைகள் சமுதாயத்துல சிக்கி இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு ஃபீட்பேக் எடுத்து நாங்க போங்க, அங்க மாரியாத்தா கிட்ட சொல்றோம், நாங்கெல்லாம் ஜெபம் பண்றோம், ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்த கேள்வி, ஆத்மாவை கொல்பவர்கள் அது மாதிரிதான் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். சரி, நன்றி. ஆத்மாவை கொல்பவர்கள் என்று யார் கூறப்படுகின்றனர்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. தன்னுடைய ஆன்மீக செய்யாமல் அலட்சியம் செய்பவர்கள் இதை ஆன்மாவை கொண்டவர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள். ஆன்மாவை கொல்ல முடியுமா மாதாஜி? ஆன்மாவை கொல்ல முடியாது. ஆன்மாவை கொல்ல முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆன்மாவை கொல்பவர்கள்னு சொல்றோமே, என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? அது பகவான் மீது பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய நம்முடைய சொல்லுங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி, இப்ப வந்து நம்ம வந்து உடல் பசிக்கு வந்து சாப்பிடுறோம், செய்யறோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுக்கறது இல்ல. நம்ம பக்தி பண்றது, சாண்டிங் பண்றது, பகவானுடைய கதைகளை கேட்கறது, படிக்கிறது, பகவான் பிரசாதத்தை சாப்பிடுறது, அதெல்லாம் தான் ஆத்மாவுக்கு உணவு. அதுதான் மாதாஜி. அது செய்யாம இருக்கிறவங்க வந்து ஆத்மாவை கொல்பவர்கள். அதாவது ஆத்மாவுக்கு கேடு விளைவிக்கும். நாம வந்து திரும்பி மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்தல், மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக வாழ்க்கையில சிக்கிறது, அதெல்லாம் கொல்வதற்கு சமம். கொல்ல முடியாது, கொல்வதற்கு சமம். அடுத்தது, ஆத்மாவை கொல்பவன் எங்கு செல்வான்? அங்க போறான். சொல்லுங்க. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமஸ்தே பரேயா விக சந்தியேகே சாத்ம அனோகனாக. ஆத்மாவை கொல்பவன் யாராக இருப்பினும் அவன் அறியாமையும் இருளும் நிறைந்த நாஸ்திகர்களின் உலகங்கள் எனப்படும் கிரகங்களில் பிரவேசிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமசாவிருதா தாம்ஸ்தே அபிகச்சந்தி ஏகேச்ச ஆத்மஹனோ ஜனா. உபனிஷத்து வாக்கியம் இது. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆன்மீகமான செயல்களை செய்யலையோ அவங்கெல்லாம் இருள் நிறைந்த நாஸ்திகர்கள் வாழக்கூடிய அந்த லோகத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள். அதாவது நரகத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள். நரகம்னா என்னன்னு கூட ஒரு முறை பிரபுபாதரை கேட்குறாங்க மக்கள். நரகம் எப்படி இருக்கும்னா இருட்டா இருக்கும், வெளிச்சம் இருக்காது, சூரியனே வராது. அப்போ வந்து லண்டன்ல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நிறைய பேர் இந்திய மக்களுக்கு லண்டன் ரொம்ப பிடிக்கும். பிரபுபாத் சொல்றாரு, லண்டன் ஒரு நரகத்திற்கு ஒரு உதாரணம் தான், எங்க சூரியனே வரலையோ அது நரகம் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்பொழுது பந்தப்பட்ட ஆத்மா அறியாமலேயே இருக்கிறான்? எப்போது பந்தப்பட்ட ஆத்மா அறியாமையிலேயே இருக்கிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாயையான புலநுகர்வை தேடும் பொழுதும் சரி, பகவானின் அருவாம்சத்தில் கலப்பதன் மூலம் புலநுகர்வை தவிர்க்க முயலும் பொழுதும் சரி, பந்தப்பட்ட ஆத்மா எப்பொழுதும் அறியாமலே இருக்கிறான். நல்லா சொன்னீங்க, நன்றி. அடுத்து, யார் அமைதியாகவும் யார் அமைதியற்றும் இருக்கின்றனர்? இப்ப சொல்லுங்க சாந்தாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பக்தன் ஆசையற்றவனாக இருப்பதால் அமைதியானவனாக உள்ளார். கர்மிகள் பௌதீக இன்பத்திற்கு ஆசைப்படுவதால் அமைதி அற்றவர்களாக உள்ளனர். கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அதையவ அசாந்த முக்தி முக்தி சுத்திகாமி சகலி அசாந்த. பக்தர்கள்லாம் சாந்தமா இருக்கிறாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் ஏன்னா ஆசை வந்து நம்மள அமைதியா இருக்க விடாது. நிறைய பணக்காரர்கள்லாம் வந்து அமைதியின்மையை வைக்கிறதுன்னா அந்த பணத்தை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்ற ஒரு பயம். பல விஷயங்கள் இருக்கும், பல வங்கி கணக்குகள்
பல சொத்துகள், அதை பராமரிக்கிறது, அதை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது. இதுலயே அதே ஒரு நார்மல் ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னா அவங்க அது பராமரிக்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அந்த பெரிய பெரிய விஷயங்களை வச்சிருக்கிறவங்க, அதுக்கு ஆசைப்படுறவங்க எப்பவுமே மன அமைதியற்று இருப்பாங்க. அது நிறைவேறலையே, அதை பாதுகாக்கணுமே அப்படின்னு பயம் இருக்கும், பேராசை இருக்கும். இதெல்லாம் மன அமைதியை எடுத்துரும். ஆனா பக்தனுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. பக்தனுக்கு தெரியும், நான் எவ்வளவு வச்சிருந்தாலும் சரி எல்லாம் அவனது, எந்த இல்லை. ஆனாலும் அவனுக்கு அவ்வளவு பயம் வராது. எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சொத்துன்னும் போது ஏன் பயப்படணும்? எல்லாம் அவன் பாதுகாப்பான். அவன் மேல முழுசா நம்பிக்கை வைக்கிற பக்தர்களுக்கு ஆசைகள் இல்லை, வேற இது வேணும் அது வேணும்ன்ற ஆசையே இல்லை. அதனால அவன் அமைதியா இருக்கிறான். நிறைய ஆசைகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆசைகள் நம்மள அமைதியான வாழ்க்கைய வாழவே விடாது. இது வேணுமே அது வேணுமே. இதுல இத்தனைக்கும் முக்திய கூட அவங்க அப்படி அந்த கேட்டகிரியில போட்டுடுறாங்க. முக்தி, சித்தி. சித்தி என்பது பல்வேறு மாயாஜால விஷயங்களை அடைவது. முக்தி என்பது உலகாய துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைவது. இப்படிப்பட்டவங்க கூட அசாந்தனா அமைதியற்றவர்கள் தான். முக்தி என்பது அனுபவிக்கிறது, புலன் இன்பத்தின் மேல இருக்கிற ஆசைகள். அதனால இவங்க எல்லாம் அமைதியே இல்லாம இருப்பாங்க. அடுத்த கேள்வி, நிமி மகாராஜர் பகவானின் வெவ்வேறு யுக அவதாரங்கள் பற்றி யாரிடம் கேட்கிறார்? சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே. யாருக்கிட்டயோ கேட்கிறார். அடுத்த கேள்வி, சத்தியுகத்தில் பகவானுடைய நாமங்கள் யாவை? சத்தியுகத்தில் பகவானுடைய நாமங்கள் யாவை? சத்தியயுகத்தில் ஹம்சர், சுவர்ணர், வைகுண்டர், தர்மர், யோகேஸ்வரர், அமலர், ஈஸ்வரர், புருஷர், அவ்யக்தர் மற்றும் பரமாத்மா என்ற பெயர்களால் பகவான். நன்றி, சரியா சொன்னீங்க. சத்தியுகம் திரேதா யுகத்துல பகவானுடைய வர்ணங்கள் யாவை? திரேதா யுகத்தில் சிவப்பு வர்ணமும் 4 புஜங்களை உடையவராகவும் 3 வேதங்களில் தீட்சை பெற்ற. இல்ல, சத்தியுகத்துல என்ன கலர்ல வருவாரு? சத்தியுகத்துல என்ன கலர்? திரேதா யுகத்துல வெண்ணிறத்தில் வருகிறார். திரேதா யுகத்துல சிகப்பு. அவ்வளவுதான் கேட்டேன். ஸ்ருக் மற்றும் ஸ்வரூபம் பற்றி கூறுக. ஸ்ருக் மற்றும் ஸ்வரூபம். யசோதா மாதாஜி. யாகத்தீயில் நெய் விடுவதற்கான அகப்பை சுருக் எனப்படுகிறது. ஒரு கை நீளமுள்ள இது விவகந்தம் என்ற ஒருவித மரத்தால் செய்யப்பட்டதாகும். சுருவம் என்பது மற்றொரு யாக கரண்டியாகும். அது கதிர மரத்தால் செய்யப்பட்டது. அகப்பையை விட சிறியதான அந்த அகப்பையில் நெய் ஊற்ற உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. அது சில சமயம் அகப்பைக்கு பதிலாக நேரடியாக யாகத்தீயில் நெய் ஊற்றவும் பயன்படுகிறது. பாருங்க, ஸ்ருக் அப்படின்றது ஒரு கரண்டி, பெரிய கரண்டி. ஸ்ருவம்ன்றது சின்ன கரண்டி. சில நேரத்துல சின்ன கரண்டியை வச்சு கூட டைரக்டா அவங்க யாகத்துல நெய் ஊட்டுப்பாங்க. சில நேரத்துல பெரிய சின்ன கரண்டில இருந்து பெரிய கரண்டில ஊத்தி பெரிய கரண்டியை ஊத்துவாங்க. அந்த மாதிரி 2 கரண்டிகள் பேரு தான் அது, ஸ்ருக் சுருவம் அப்படின்னு. நன்றி. அடுத்த கேள்வி, சத்தியயுக மக்கள் மற்றும் திரேதா யுக மக்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு யாது? சத்தியயுக மக்கள் சொல்லுங்க. சத்தியுகத்தில் எல்லா நற்குணங்களும் மக்கள் ஒருவிதமாக விளங்கினாங்க. திரேதாயுகத்தில் மனிதர்கள் சிறந்த சமயவாதிகள், தர்மிஷ்டா என்றும் பூர்ண உண்மையை உண்மையாக நாடுபவர்கள் பிரம்மவாதிகள் என்றும் விவரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் சத்தியுக மக்கள் வேத யக்ஞங்களின் மூலம் பூர்ணத்துவம் பெற நாட்டம் கொண்டிருந்தாங்க. திரேதாயுக மக்கள் சத்தியுக மக்களைப் போல் இயல்பாக கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்கள் அல்ல. ஆயினும் மக்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதில் அதிக நாட்டம் கொண்டுள்ளனர். எனவே அவர்கள் வேத விதிகளை உறுதியாக பின்பற்றுறாங்க. சத்தியுகத்துக்கும் திரேதா யுகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியுகத்துல இயல்பாவே கிருஷ்ண பக்தி இருக்கும். திரேதா யுகத்துல கொஞ்சம் தள்ளி விடணும். அவங்களும் ஓரளவு கலியுக மக்களுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஓரளவு பரவாயில்ல. ஆனாலும் சத்தியுக மக்கள் இயல்பாவே அவங்க கிருஷ்ண பக்தியில இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தள்ளு வேணும், இல்லைன்னா அவங்க அப்படி பக்தி செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு படி குறைஞ்சு போச்சு. சத்தியுகத்துல இருந்து திரேதாயுகம் வரும்போது அவங்க குறைஞ்சிடுறாங்க பக்தியில.
திரேதா யுகத்தில் பகவானின் நாமங்கள் யாவை? விஷ்ணு, யக்ஞர், பிரஸ்னிகிருபர், சர்வதேவர், உத்ராமர், விருட்சாசினி, ஜெயந்தர் மற்றும் உருக்காயர். நன்றி, சரியா சொன்னீங்க. ரிஷ்ணிகர்பரின் தாய் தந்தை யார்? அது கிருஷ்ணின்னு சொல்றது, ரிஷ்ணின்னு சொல்லுவாங்க. ரிஷ்ணிகர்பர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கிருஷ்ணி தேவிக்கும் பிரஜாபதி சுதாபாவிக்கும் மகனாக பிறந்த அவதாரம். நன்றி. துவாபர் யுகத்தில் பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துவாபர யுகத்தில் பரமபுருஷர் மஞ்சள் பீதாம்பரம் அணிந்தவராக கருநீல வர்ணத்துடன் தோன்றுகிறார். இவற்சம் கௌஸ்துபம் எல்லாம் போட்டுன்னு கிருஷ்ணராட்டா இருக்கிறார். கிருஷ்ணர். அடுத்த கேள்வி. மகாராஜோபலக்ஷணம் பொருள் கூறி விளக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லட்சணங்கள் பொருந்திய. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அஸ்தினாபுர நகரை விட்டு சென்ற போது அர்ஜுனர் நேரிடையாக பகவானுக்கு குடைபிடித்தார். உத்தவரும் சாத்தியங்கியும் அலங்கார விசிறிகளால் பகவானுக்கு விசிறினர். இவ்விதமாக உத்திர மகாராஜனும் அவரது ஆதரவாளர்களும் கிருஷ்ணரை பரம புருஷராகவும் மிகச்சிறந்த அரசராகவும் பூஜித்தனர். அவ்வாறு ராஜயோகத்திலும் மகாத்மாக்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரை மன்னராகவும் முதல் பூஜைக்குரிய மகா புருஷராகவும் தேர்ந்தெடுத்தனர். மகாராஜோபலட்சணம் என்று இச்சுவத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. வெரி குட் மாதாஜி, நல்லா சொன்னீங்க, நன்றி. அடுத்த கேள்வி. சதுர்வியூக அம்சத்தை பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக. யார் சொல்லுவீங்க? சதுர்வியூகம். சதுர்வியூகம்ன்றது வந்து நானே சொல்லிடுறேன். வசுதேவன், சங்கர்ஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர், இந்த 4 பேர் தான் சதுர்வியூகம்னு சொல்றாங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து விரிவடைந்தவர்கள். அவங்க ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க. சங்கர்ஷ்ணர் வந்து வாசுதேவன் தான் ஆதி. அவர்கிட்ட இருந்தா சங்கர்ஷ்ணர் வர்றார். சங்கர்ஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஆதி சக்திகள் இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்களை அவங்க வெளிப்படுத்தும் போது அவர் சங்கர்ஷ்ணரா இருக்கிறார். அடுத்து முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆத்மாவாகிய விஷ்ணுவுக்கு அடிப்படையா இருக்கிறவர் வந்து பிரத்யும்னர். விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு அடிப்படை வந்து பிரத்யும்னர். அடுத்து அனிருத்தர் வந்து பரமாத்மா விஷ்ணுவிற்கு அடிப்படை. முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆத்மாவாகிய விஷ்ணுவிற்கு அடிப்படை வந்து பிரத்யும்னர்னா அது கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவை சொல்லுது. புரியுதா? அனிருத்தர் அந்த விஷ்ணுவுக்கு பரமாத்மா விஷ்ணுவுக்கு அடிப்படைன்னும் போது அது வந்து சிரோதக சாய் விஷ்ணுவை சொல்லுது. சரியா? வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர். வாசுதேவன் தான் ஆதி. வாசுதேவன் கிட்ட இந்த சங்கர்ஷ்ணர் வர்றார். சில நேரங்கள்ல வாசுதேவனை ராமராகவும் சங்கர்ஷ்ணரை லக்ஷ்மணராகவும் பிரத்யும்னர் அனிருத்தரை வந்து பரத சத்ருகனாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த 4 பேர் தான் சதுர்வியூகங்கள் தான் வந்து அவதாரமாக வந்தார்கள்னு சொல்றாங்க. அடுத்து விக்கிரக வழிபாட்டில் எது முக்கியம்? விக்கிரக வழிபாட்டில் பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், உபகரணம், பரிவாரம், லீலை ஆகியவற்றை பக்தன் குறித்து போற்றுவது அவசியம். இதை துடி பூர்த்தி அடையும் பொழுது பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலம் பக்தன் உன்னத ஞானத்தை உணரும் தகுதியை பெறுகிறான். நன்றி, நன்றி, சரியா சொன்னீங்க. அப்ப இந்த பாடத்துல ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? யாரோ கேள்வி கேட்க வந்தீங்க, சாரதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜில ஊர்ல நம்ம கோயிலுக்கு போட்டாலும் வரி 2000 போடுறாங்க மாதாஜி. வரி கொடுக்க வேண்டியது மாதாஜி. ஏன்? அதுதான் கோவிலுக்கு, ஊர் கோவில், அம்மன் கோவிலுக்கு, காளியம்மன் கோயிலுக்கு, விநாயகர் கோயிலுக்கு பொங்கல் வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஆமா. அதுக்கு போன் பண்ணி உங்களுக்கு தலைக்கட்டி வரி 2000 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வரியா இல்ல டொனேஷனா? வரி வீட்டு வரி, தலைக்கட்டு வரி. வரி கொடுத்தாலும் பணம் கட்டணுமா? வரி கொடுத்தாங்க. ஊர்ல வீடு பணம் கட்டணும் மாதாஜி. 2000 குலதெய்வம் கோயிலுக்கு 1000 ரூபாய் வருஷம் கொடுத்தோம்னா ஊர் கோவிலுக்கு 2000 ரூபாய் கொடுக்கணும். கொடுத்துருங்க. வேணாம், அது இல்லைன்னா அந்த ஊர்ல வந்து தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வரும். கொடுத்துருங்க, நீங்க போக தேவையில்லை. பொங்கல் 26 நீங்க போய் பொங்கல்லாம் வைக்க வேணாம், காசை கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான். வைக்க மாட்டேன், சாதாரண நாளே வைக்க மாட்டோம் மாதாஜி. ஊர்ல வந்து இருக்கும்போது கூட எங்க அம்மா வாழ முடியாம வைக்க மாட்டாங்க. சும்மா வேடிக்கை பார்ப்போம்.
கரகாட்டம் நடத்துவாங்க, அது இது வில்லுப்பாட்டு நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி வேடிக்கை தான் பார்ப்போம். பொங்கல் எல்லாம் யாரும் வைக்கிறது இல்ல. அது வைக்கிறது இந்த இல்லை. கோனார்க் மாதிரி மற்ற ஜாதிக்காரங்க இப்ப நமக்கு டைம் இல்ல. நீங்க பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ படிச்சு கேள்வி பதில் எழுதுறதுக்கே டைம் இல்ல. நேத்து எக்ஸாம் முடிச்சேன் 2வது யூனிட் மாதாஜி. பரிச்சை எழுதுறீங்க. வெரி குட் நேத்து மாதாஜி. 2வது யூனிட் வெற்றியாக முடிச்சிட்டேன். வெரி குட். நாரதரை பத்தி ஃபுல்லா 40 கொஸ்டின் மாதாஜி. அதுல 15 கொஸ்டின் கேட்டாங்க. முத்துலட்சுமி எழுதிட்டேன். மாதாஜி ஏதோ கட்டுரை தான் சொல்றீங்களா? எழுதணும். எப்படி எழுதணும்? முத்துலட்சுமி ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? நவமணி மாதாஜி. மாதாஜி அபரோக்ஷ ஞானம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அபரோக்ஷ ஞானம் தானே கேக்குறீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நடைமுறை மாதாஜி, நடைமுறை ஞானம். ஓ சரி. நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன், ஒரு ஏட்டளவுல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு. கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் ஏட்டளவுல புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா செயல்படுத்துறதுலதான் இருக்கு இல்லையா? முழு முதற் கடவுள்னா அவருக்கே என் வாழ்க்கையை நான் ஒப்படைக்கும் போதுதான் அதை நான் செயல்படுத்துறேன். அபரோக்ஷ ஞானமாவது. இல்லைன்னா அது ஒரு நடைமுறை ஏட்டளவுல, நடைமுறையில ஏட்டளவுல கோட்பாட்டு ஞானமாவே இருக்கும். பிராக்டிகல் நாலேஜ்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க. பிராக்டிகலா அது நடைமுறையில நீங்க அதை செயல்படுத்தணும். ஒரு விஷயத்த படிக்கிறீங்கன்னா அதை நீங்க செயல்படுத்தும் போது கோப்படக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஞானம் தானே. கோவப்படக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு ஞானம். கோவப்படாமல் நான் இருக்கணும் இல்ல, அப்பதான் அதை நான் நடைமுறைப்படுத்துறேன். அந்த நடைமுறைப்படுத்தும் போது அது அபரோக்ஷ ஞானமா ஆயிடுது. ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? அந்த விஷயத்த நம்ம கடைபிடிக்கணும்ல. கடைபிடிக்காத பட்சத்துல அதை பத்தி தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. அதாவது வெறுமனே தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு கட்டம்னா அதை நடைமுறைப்படுத்துறது அடுத்த கட்டம். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு டவுட் மாதாஜி. இருபிறப்பு எய்தியவர்கள் என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? மீனிங் என்ன மாதாஜி? நீங்க பாவம் உங்க பக்தி சாஸ்திரி டீச்சரு, பக்தி வைபவ் டீச்சர்லாம் உங்களை ஒண்ணு சொல்லியா? இருபிறப்பு எய்தவர்கள் பிராமணர்கள்னு அர்த்தம். ஒரு பிறப்பு தாய் தந்தையர் கொடுக்குறாங்க. இது எத்தனை புக்ல படிச்சிருக்கீங்க? பக்தி சாஸ்திரியில முடிச்சுட்டு பக்தி வைபவ போறீங்க, திட்டுதான் வாங்க போறீங்க. எய்தவர்கள்னா குருவின் மூலம் பிறவியை அடைந்தவர்கள். த்விஜா அப்படின்னு பேரு. தீட்சையின் போது 2வது பிறப்பு வருது. அது இரு பிறப்பு எய்தவர்களுக்கு பிராமணர்களை தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா ஹரிநாம தீட்சை ஒரு விதத்துல சொல்லுவாங்க. தீட்சையில வராது. கேளுங்க, முதல்ல கவனமா கேளுங்க. ஹரிநாம தீட்சை தீட்சையில கூட வராது. ஆனா தீட்சைன்றது மந்திரோபதேசத்தோட வரணும். ஹரிநாம தீட்சை ஒரு விதத்துல தீட்சை, ஒரு விதத்துல முழு தீட்சைன்னு சொல்ல முடியாது. புரியுதா? எப்ப ஒருத்தர் குரு கிட்ட இருந்து மந்திரோபதேசம் வாங்குறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு மறுபிறவி கிடைக்கிறது. 2 பிறவி. அதனால இரு பிறப்பு எய்தவர்கள். புரியுதா? தன்னை உணர்ந்தவர்கள் யாரு? நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு வார்த்தையில இல்ல, இது இப்ப சொன்னமே அபரோக்ஷ ஞானம். அது நிஜமாவே அதன்படி செயல்படுபவர்கள். இந்த உடலை பத்தி கவலைப்படாம ஆத்மாவுக்கே முழுமையா செயல்படுபவர்களை தன்னை உணர்ந்தவர்கள்னு சொல்றாங்க. ஸ்தித பிரக்னன்னு நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சுட்டோம். 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சு முடிச்சிட்டோம். ஸ்தித பிரக்னன் தான் தன்னை உணர்ந்தவன். தன்னை உணர்றதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபம். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மான்னு படிக்கிறோம்ல, அதான் தன்னை உணர்தல். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு யார் முழுசா உணர்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வலி எல்லாம் இருக்காது. துன்பம் இன்பம் எல்லாத்தையும் சமதிருஷ்டி வந்துருவாங்க. யார் ஸ்தித பிரக்னன், யார் தன்னை உணர்ந்தவன்? நான் சோஷத்தி நான் காங்ஷத்தி. அவனுக்கு ஒரு விருப்பம் கிடையாது, ஒரு வெறுப்பும் கிடையாது. விருப்பமும் இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. எல்லாத்தையுமே சமமா பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஞான ஸ்தலத்துல உடலோட எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் வாழ்பவர்கள் தான் தன்னை உணர்ந்தவர்கள். அப்படிப்பட்டவங்க தான் குரு ஆக முடியும். மற்றவர்களை ஆன்மீக பாதையில முன்னேற்ற முடியும். புரியுதா? சரிங்க. நம்ம தீட்சை வாங்கும்போது 2வது பிறவின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம இருபிறவி எய்தியர்ல வருமா? அதை கேக்குறதுதான் மாதாஜி கேட்டேன். பிராமணர் முதல் தீட்சை, இல்ல நம்ம ஹரிநாம தீட்சை பிராமண தீட்சை தான்.
அதாவது பிராமின் தீட்சை தேவையில்லை பகவான் கிட்ட போறதுக்கு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பிராமின் தீட்சை வந்து விக்கிரக வழிபாட்டுக்காக கொடுக்கப்படுறது. ஏன்னா ஆச்சாரம், மடி, மந்திர உபதேசம், மந்திரம் அதெல்லாம் பண்ணணும். பகவானை சென்று அடைவதற்கு பிராமின் தீட்சை கொஞ்சம் அனுகூலமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இன்னும் ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருப்போம். ஆனா அது 100% தேவையான்னு கேட்ட தேவையில்லை. அதனால இப்ப வந்து யாரெல்லாம் 2 மந்திரோபதேசத்தோட சேர்ந்த தீட்சை எடுக்கிறாங்களோ அவங்க இருபிறவி எழுதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. நன்றி மாதாஜி. வேற வேற கேள்விகள்? நம்ம அடுத்த பாடத்துக்கு போலாம். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அந்த அப்போ பிராமண தீட்சை எடுத்தா இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள். இப்போ பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சா அந்த விக்கிர வழிபாடுக்கெல்லாம் தீட்சைன்ட்டு மந்திர உபதேசம் கிடைக்குது இல்லையா? அப்போ அவங்களும் இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள் சொல்லலாமா மாதாஜி? பிராமின் தான், பிராமின்ஸா இருக்கணும். பிராமின் பை பர்த் இல்ல, பிறப்பால பிராமணன் இல்ல, செயலால பிராமினா இருக்கணும். அத வந்து அந்த குரு வந்து இவங்க வந்து பிராமண தகுதி உடையவர்கள்னு பிராமின் தீட்சை கொடுக்குறாங்க. அதான் அந்த தீட்சை யாரு எந்த இப்ப ஜெயபதகா சுவாமி கிட்ட வாங்கினா இப்போ பிராமண தீட்சை அவர்கிட்டயே வாங்கிக்கலாம் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சுட்டு. அப்படிதானே மாதாஜி? அதாவது நீங்க வந்து ஒரு பக்தி சாஸ்திரின்றது வந்து ஒரு ஏட்டுக்கல்விதான். ஓகே, திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், பக்தி சாஸ்திரி படிச்சாலும் அதுல படிச்சதுல இருக்கிறத நடைமுறைப்படுத்தணும். அப்பதான் நீங்க அது பக்தி சாஸ்திரா அப்படின்னு சொல்லப்படுவீங்க. அதுல ஒரு அடிப்படை கேள்வி கூட விஷயம் தெரியல, அதை கடைபிடிக்கல அப்படின்னா பக்தி சாஸ்திரி பட்டம் எழுதி அதை அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட்டு வர மாதிரி கிடையாதுங்க பக்தி சாஸ்திரி. அதுல இருக்கிற விஷயங்களை உள்வாங்க வேண்டும், அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்பதான் நீங்க பக்தி சாஸ்திரி. பிராமின் தீட்சை பக்தி சாஸ்திரி படிச்சுட்டு வாங்க பிராமின் தீட்சை கொடுக்குறேன்றது ஓகேதான். ஆனா அதை வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கலன்னா வெறும் பரீட்சை மட்டும் எழுதி பாஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை கடைபிடிக்கணும். நான் ஒரு பிராமணனா வாழணும். பிராமணன்றவங்க வந்து ரொம்பவே கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை வாழணும். வேலைக்கு போய் பணம் சம்பாதிச்சுன்னு இருக்க முடியாது, பொருளாதாரத்தோடயே என் மனசை வைக்க முடியாது. வாழ்க்கை இனிமேல் வந்து கிருஷ்ணருக்கானதே அப்படின்னு ஒரு தீவிரவாதம் வரணும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அது கொடுக்கப்படுகிறது. நிறைய சாஸ்திர சக்துஷா இருக்கணும். அதுக்குதான் பக்தி சாஸ்திரி படிக்க சொல்றாங்க. நிறைய பேர் சும்மா அப்படியே ஏதோ படிச்சு அதுல என்ன இருக்குதுன்னு கூட தெரியாம இருக்கக்கூடாது. அதுல இருக்கிற விஷயங்களை, பிராமணன்னா என்ன ஞானம் இருக்கணும், சாஸ்திர ஞானம் நிறைய இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் வந்து அது கொடுக்கப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் மந்திர உச்சாடனம்லாம் வந்து முக்கியமா அந்த சில பேர் வந்து பிராமின் தீட்சை வாங்கிட்டு, எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நமவும் விஷ்ணுபாதாயே சரியா சொல்ல மாட்டாங்க. இவங்க என்ன அந்த இது மந்திரம் ஒண்ணு ரகசியமா வாய் விட்டு சொல்லாம மனசுலயே சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம் கொடுப்பாங்க. அந்த மந்திரத்தை அவங்க எப்படி உச்சரிப்பாங்கன்னு எனக்கே புரியறது இல்லை. அதாவது இது ஒரு ஃபேஷன் ஆட்டம் பண்ணக்கூடாது, இது சீரியஸா எடுத்து அதுல நீங்க நிஜமாவே குவாலிஃபைடா இருந்தா குருவே தானே கொடுப்பாரு. அத கேட்டேன். அதான் இருபிறப்பு குவாலிஃபைடா இருந்தா உங்களுக்கு அது தானாவே கிடைக்கும். கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இது பாருங்க, இதுல வந்து மந்திரங்கள்ல முக்கியமா அந்த வேத மந்திரம் தானே, காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் அதுல எசகு பிஸ்தகனம்னா நெகட்டிவ். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துல தோஷமே கிடையாது. நீங்க தெரியாம கூட ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா பண்ணல, அது பண்ணல, இது பண்ணல, அதெல்லாம் நான் ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் கட்டுப்பாடே கிடையாது. ஆனா நீங்க பிராமண தீட்சை வாங்கிட்டு அந்த திரிசந்தியம் காயத்ரியில ஒண்ணு விட்டீங்க, ஒண்ணு தப்பா போனீங்க, பேச தெரியல, சொல்ல தெரியலன்னாலும் அது சரி இருக்காது. அதுல கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டு விதிகள் அதிகம். அதனால பாத்துங்க. அதுக்குதான் வந்து சுலபமா பிராமண தீட்சை சில பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹரிநாமத்துக்கு வந்து அவ்வளவு இது கிடையாது, கட்டுப்பாடு கிடையாது. இதுல இருக்கு. ஏன்னா இப்போ பிராமண தீட்சைன்னா அவங்க 3 வேளை அந்த சந்தியா அந்த இதுல அந்த அது வேற வேற ஆகும். ஒருத்தருக்கும் வேற வேற மந்திரமா இருக்கும் இல்ல? அப்படிதானே மாதாஜி? இல்ல எல்லாருக்கும் ஒரே மந்திரம் தான். ஓகே, 10 மந்திரம் கொடுக்குறாங்க. 10 மந்திரம் கொடுக்குறாங்க. பிரம்ம காயத்ரி, குரு காயத்ரி, கௌரங்க காயத்ரி, சந்தான கோபால மந்திரம், அப்புறம் காம காயத்ரின்ட்டு
5 × 10 50 மந்திரம் சொல்லணும் 3 மாட்டி. அதுல வந்து என்னுடைய குருதேவர் வந்து பெண்களுக்கு வந்து பிரம்ம காயத்ரி கொடுக்க மாட்டாரு. பிரம்ம காயத்ரி பெண்கள் ஜபிக்க கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஆனா இஸ்கான்ல மத்த எல்லா இடத்துலயும் பிரம்ம காயத்ரி கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லும்போது அதுக்குரிய தகுதி இல்லாம நம்ம சொல்லும்போது அது எதிர்வினைய கொடுக்கும். அதனால அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கிறத முதல் குறியா இருக்கணும். பிராமண குவாலிட்டிஸ் விக்கிர வழிபாடும் பண்ணோம் இல்லைங்களா? பிராமண தீட்சை வாங்கிட்டா இல்ல விக்கிர வழிகாட்டுக்கு நீங்க தகுதி ஆயிடுவீங்க. ஆனா விக்கிர வழிபாடுன்னா என்னன்னு முதல்ல பாக்கணும். அதுல நிறைய நியமங்கள் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் எனக்கு தகுதி இருக்கான்னு பாருங்க. அந்த தகுதியை வளர்த்துட்டு நீங்க அதை வாங்குனீங்கன்னா நல்லது. ஓகே நான் எனக்கு தகுதி இல்ல மாதாஜி, ஜெனரலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தகுதியை வளர்த்துன்னு வாங்கலாம். நீங்க தகுதியை நீங்க வளர்க்கும் போதே பிராமணிகள் பிராமணர்களுக்குரிய தகுதியை நீங்க வளர்க்கும் போது அது தானா உங்களுக்கு தரப்படும். எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணங்க மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம ஹரிநாமத்துக்குமே 10 விதமான அபராதங்கள் அனர்த்தங்கள் அதெல்லாம் நிறைய சொல்லிருக்கீங்களா மாதாஜி? ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அதுவே கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அதுல சட்டத்திட்டம் கம்மி மாதாஜி. அதுல 10 அபராதம் தான் இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க ஒரு மந்திரம் நீ தப்பா உச்சரிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல பக்க விளைவு நிறைய இருக்கு. நீங்க சாதாரணவங்களானவங்கள அந்த மத்த வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பாருங்களேன், பிராமின் நம்ம சுலபமா ஒரு பெருமையா இருக்குல்ல பிராமின்னு சொல்றதுக்கு. ஆனால் மத்த வர்ணங்கள்லாம் பாருங்க, சூத்ரன், வைஷ்யன், சத்திரியன் இவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனை குறைச்சல். பிராமணர்களா இருந்து நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா தண்டனை 10 மடங்கு அதிகமா கொடுக்கப்படும். ஏன்னா தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணக்கூடாது இல்ல. மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனை குறைச்சல். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு ஞானம் இல்லை. ஆனா நீ ஒரு பிராமணனா இருந்து தப்பு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டனை அதிகம். இதெல்லாம் பாத்துக்கணும் நம்ம. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி விக்கிரக வழிபாட்டுல வந்து சேவா அபராதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து நாம அபராதத்தை விட அதிகம். 30 அபராதங்கள் இருக்கு. இப்ப விக்கிரக வழிபாடெல்லாம் யாருக்குன்னா, அது யாரும் உண்மையாவே அதுலயே ஊறி போய் எனக்கு அதுதான் அப்படின்னு மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் அந்த பூஜாரிகள்லாம் உன்னிப்பா கவனிச்சு பாருங்களேன். ஆழ்ந்திருப்பாங்க. என்ன ஆனாலும் சரி அங்க நிப்பாங்க பூஜைக்கு. நாம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாத பட்சத்துல நம்ம விக்கிரக ஆராதனையில இறங்கும் போது நிறைய அபராதங்கள் சேர்ந்துருது அதுல. அதனால இது வந்து விக்கிரக வழிபாடே வந்து இந்த யுகத்துக்கானது கிடையாது. இதுல வந்து சிறப்பு வாய்ந்தவங்களை அதுல போடுறாங்க. ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க பாருங்க, இதுதான் அப்படின்னு. அதுல தீவிரவாதத்தை காட்டுறவங்கள பொறுக்கி எடுத்து ஓகே நீ வந்து சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணு அப்படின்னு வைக்கிறாங்க. மற்ற மாதிரி சாமானியமான மக்கள்லாம் வந்து வீட்டுல கூட நாங்க வந்து விக்கிரகத்தை வைத்து வழிபடுவதற்கு பரிந்துரைகிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு அலட்சிய மனப்பான்மை வந்து பகவானை வச்சுட்டு அவரை அலட்சியம் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு பாதகம் வரும். ஹரிநாமம் வந்து ஒரு பாதகமும் இல்லை. 10 அபராதங்கள் இருக்கு. ஆனாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு விக்கிரக வழிபாட்டுல இருக்கக்கூடிய அபராதங்கள் இதுல குறைச்சல் தான். அதனால விக்கிரகம் வந்து வைக்கிறத விட நீங்க போட்டோ வச்சு கும்பிடுறது நல்லது. கோயில்ல விக்கிரகம் இருக்கு, அவங்க அந்த கோயில்ல இருக்கிறவருக்கு வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ. இப்ப கோயில்ல பாருங்க 10 பூஜாரி இருப்பாங்க. எங்க கோயில்ல எல்லாம் 100க்கு மேல பூஜாரிகள். அப்ப வந்து ஆமா, காலையில ஒருத்தர், மத்தியானம் ஒருத்தர், மாலை ஒருத்தர், இரவு ஒருத்தர். இந்த ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கு மட்டுமே ஒரு 50 பேர் ஒன்னும் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆல்டர்லயும். இது இங்க பெரிய லெவல்ல நடக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல ஒரு சிலர் நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு 10 அடி 10 அடியில 10 வயசு குழந்தை, 7-8 வயசு குழந்தை சைஸ்ல விக்கிரகம் வச்சிருக்காங்க வீட்டுல. அவங்க எந்த தைரியத்துல இதை பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணாம நிறைய விதிமுறைகள் இருக்குங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். நான் டீடைல்ஸா இறங்கினா எல்லாரும் பயந்து போயிடுவீங்க. அதனால நான் ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களுக்கு ஹரிநாமத்தை தான் சொல்றோம், போட்டோ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்வேன் நான். தகுதி சில பேர் எல்லாம் அதுக்குன்னு வாழ்ந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு 4 மாசம் கோர்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு வேற வேலையே இருக்காதுங்க. அவங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ்ல சாப்பிடறதுக்கு கூட உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது.
உங்களுக்கு அவ்வளவு யாராவது கடுமையா இருக்குமாங்க மாதாஜி? அவ்வளவு ஆமாமா கடுமையா டெய்லி இருக்குங்களா? வர்ஷிப் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. சரி 5 சரிங்க. மாசம். அது வேணும்னே அப்படி பண்றாங்களா? அது எதுக்கு அப்படி பண்றாங்களோ அது சரி. ஆனா அத வந்து பிரம்மச்சாரிங்களுக்கு மட்டும் அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து அங்க போட்டுக்கலாம். ஆனா அதுல கிரகஸ்தர்களும் பண்றாங்க, வர்றாங்க. வந்து அவங்க ராத்திரி பகல் அது அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்க மங்களாரத்திக்கு போனாங்கன்னா அவங்க வந்து பாகவதம் கிளாஸ் முடிஞ்சுதான் வீட்டுக்கு வரணும். எப்ப சமைச்சு எப்ப சாப்பிட்டு திருப்பி 9:30 மணிக்கு கிளாஸ். எப்ப போவீங்க? பாகவதம் முடியறதுக்கே 9 மணி ஆயிடும். அந்த பொதுவா என்ன பண்றாங்க, வெளியே இருந்து தான் நம்ம பக்தர்கள் வராங்க. அவங்க சமைக்கிறது இல்லை, வெளியே வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளாஸ்க்கு போயிடுவாங்க. மங்களார்த்தி, தர்ஷனார்த்தி, அப்புறம் பாகவதம் கிளாஸ், அப்புறம் 9:30 மணிக்கு ஏதோ ஒன்று எது கிடைக்குதோ அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கிளாஸ் போயிடுவாங்க. வெளியே வர்றதுக்கு 2 மணி ஆகும். அதுக்கப்புறம் எங்கேயா போய் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் நடக்குதுங்க. அதுக்குன்னே சில பேர் இருக்கிறாங்க, அது நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்களுக்கானது அது. நம்ம மாதிரி நாம எல்லாம் குடும்பத்துல இருக்கிறோம், 10 குழந்தை இருக்குது, கணவன் மனைவி மாமனார் மாமியார் உறவுகள் அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஹரிநாமம் போதும். சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இந்த மாதிரி நான் டெய்டி வர்ஷிப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் ஒரு வீட்டுலங்க, ராதாகிருஷ்ணர் கௌரவனித்தாயே, துளசி மகாராணி கூட விக்கிரகம், துளசி மகாராணி குரு பரம்பரை மொத்தமே விக்கிரகம், நரசிம்மர், ஷாலகிராம இவ்வளவு வச்சுங்கிறாங்க. அந்த அம்மா வந்து மங்களாரத்தி போறாங்க, தர்ஷனார்த்தி போறாங்க. எப்போ வீட்டுல இருக்கிற சாமிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க 10ல இருந்து 5 மணிக்கும் வரைக்கும் கோயில்ல சேவை பண்றாங்க. அப்போ அந்த வீட்டுல இருக்கிற விக்கிரகம் தூசு பண்ணின்னு தான் நிக்கணும். அந்த அம்மா அடிக்கடி அங்க இங்க போயிடுவாங்க, பாம்பே டெல்லி கல்கத்தான்னு பறப்பாங்க. அப்போ அந்த வேலைக்காரனுங்களை விட்டு அந்த சாமி விக்கிரகங்களுக்கு, ஆனா அவங்க பெரிய ஆளு, அதனால வந்து இந்த வீட்டு சாவி கொடுக்குறேன், போய் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். அந்த நைவேத்தியம் பண்றது ஒரு வேளை போய் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கும். அந்த மாதிரி டெய்டிஸை வச்சோன்னு வச்சுங்களேன், பகவான் அது எதிர்வினை தான். நான் உன்னை பகவானை வந்து உன்னை வச்சு உன்னை நான் அவமானப்படுத்துறேன்ற மாதிரி. அதுக்கு நம்ம இந்த யுகத்துல வந்து நம்ம பிஸியா இருந்தோம்னா போட்டோ வச்சு கும்பிடுங்க. நீங்க பிஸி, அவ்வளவு பெரிய ஆள் பிஸினா நீங்க வந்து விக்கிரகம் வச்சுக்காதீங்க. அது முக்கியமாக மயப்பூர் போன்ற இடங்கள்ல வந்து ஏற்கனவே கோயில் இருக்கு, அந்த கோயிலோட சம்பந்தப்பட்டுக்கும் கோயிலோட நீங்க தொடர்பு வச்சு அந்த விக்கிரகத்துக்கு நீங்க வந்து சேவை பண்றது நல்லது அப்படின்னு மூத்த பக்தர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள். அதனால ஆரம்பத்துல நீங்க எந்த விக்கிரகமும் வாங்கல வச்சுக்கலன்னா அப்படியே இருந்து நாமத்தை சொல்லிட்டு பாகவதம் படிச்சுட்டு இருங்க. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா அந்த தகுதியை வளர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இந்த விக்கிரக வழிபாடோட சேர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா மற்ற வேலை எதுவுமே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு. வீட்டுல ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் வைக்கிறேன்னா எப்படி வைக்கணும்? இவ்வளவு சைஸ்ல நீங்க விக்கிரகம் வாங்குறீங்கன்னா அது கொண்டு போய் பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணும். கோயில்ல பண்றோம்ல பிராண பிரதிஷ்டை. அப்ப வீட்டுல வந்து யாரும் வந்து மாதவிடாய் வைக்கிற பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்க முடியாது. இல்ல இருந்தாலும் நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா தனியா ரூம்ல 3 நாள் வெளியே வராம அதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும். நிறைய விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் நீங்களே அந்த பூஜை ரூமுக்கு உரிய எல்லா வேலையும் நீங்களே செய்யணும். வேற வேலைக்காரியோ இல்ல வேற யாரையோ நீங்க வைக்க முடியாது, நீங்க தான் எல்லாமே பண்ணணும். அப்ப வெளியே போக முடியாது, புத்தக விநியோகம் பண்ண முடியாது, கோயில் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ண முடியாது. நான் உண்டு, என் சாமி உண்டு, எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம். நான் ஜெபம் பண்ணுவேன், வீட்டுல சமையல் செய்வேன், ஆஃபர் பண்ணுவேன், வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவேன், நான் இவரையே பார்த்துன்னு இருப்பேன் அப்படின்றவங்களுக்கு விக்கிரகம் உண்டு. அப்படி சில பேர் இருக்கிறாங்க, வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் அது. ஆனா நீங்க இப்ப மாயப்பூரோ விருந்தாவனோ போனீங்கன்னா பெருசு பெருசு பெருசா விக்கிரகம் பெருசா அப்படியே கண்ணை இது பொம்மைங்க, அந்த ரோட்டு கடையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இது டெடி பேர் இருந்து இந்த பெருசு வச்சிருப்பானுங்க பாருங்க. மக்கள் இப்ப அந்த பொம்மைங்கெல்லாம் இந்த பெருசு வச்சிருக்காங்க, அதை வீட்டுல வைக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லை, அத்தை வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிற மாதிரி. மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, என்கிட்ட கதை வேற சொல்லுவாங்க. அப்படியே நாங்க மாயப்பூர் வந்தோமா, அந்த சாமி என்னையே பார்த்தாரு அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த ராதாகிருஷ்ணரோ இல்ல கௌரணி தாயரோ இல்ல ஜெகநாத் பால்தேவ் சுவரோ, அவரு என்னையே பார்த்தாரு, நான் அசங்கவே இல்லை, அவரு என்ன கூப்பிடுறாரு அப்படிலாம் சொல்லி அதை நாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். பாருங்க நாங்க எவ்வளவு பெரிய பக்தர், நாங்க இதை கும்பிடுறோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி சாமிக்கு அவங்க பண்ற அட்டுழியெல்லாம் நான் சொல்றேன் பாருங்க. சாமி எட்டுன்னு வந்து வீட்டுல வச்சுட்டு அவர் 10 நாளைக்கு ஒரு முறை குளிப்பாட்டுவாங்க. நீங்க 10 நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் குளிக்கிறீங்களா? 15 நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து குளிப்பாட்டுவாங்க. அது கூட யோசனை பண்ணி இந்த டைம் இருந்தா அப்படி
அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல. பகவான்னா பகவான் தான் அவரு. இல்ல, சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை கடைபிடிக்கிறதா வாங்குங்க. ஏன் அப்படி அவமானப்படுத்தணும்? போட்டோ கூட சொல்லப்படுது. போட்டோல கூட தூசி படிஞ்சா உங்களுக்கு அபராதம், சேவா அபராதம். போட்டோ வாங்கி 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 வீடு ஃபுல்லா சொருவி வச்சுக்கிறோம்ல நம்ம ஆசையில. தொடைக்காம இருந்தோம்னா அது அபராதம். போட்டோக்கே அபராதம்னா டேட்டிஸ் வச்சுக்கிறோம்னா அதுக்குரிய மரியாதை நம்ம கொடுக்கணும்ல. கண்டிப்பா. அது கமிட் ஆகுறவங்க செய்யட்டோம். நமக்கு ஹரிநாமம் தான், ஜபம் பண்ணலாம், பாகவதம் படிக்கலாம். சரியா? சில பேர், சில பக்தர்கள் கேட்கவே மாட்டாங்க. எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியவே புரியாது. எங்கன்னா போவாங்க, கடையில போயிட்டு இந்த பெருசு வாங்கி வச்சுப்பாங்க டேட்டிஸ். ஒரு சிலர் வீட்டுல நரசிம்மர் கூட இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்மர் எல்லாம் அது கண்டிப்பா பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. நரசிம்மர் போட்டோ ஓகே. சரி. நரசிம்ம விக்கிரகம் வச்சுக்கிறாங்க சில பேர். இது அறியாமையாங்க மாதாஜி, இல்ல தெரிஞ்சுமே நான் பக்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு வச்சிடறாங்களா மாதாஜி? அலட்சியம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். எதனா வகுப்புல சொல்லாமல இருக்கிறாங்க, சொல்லாமையா இருப்பாங்க. அதுதான் கேக்குறேங்க. அலட்சியம். இன்னொன்னு, நான் பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சுக்கிறது. அது ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்டா, இப்ப வீட்டுல கோயில் ஸ்டாண்டர்டு, கோயில் அளவு நீ விக்கிரகத்தை வீட்டுல வச்சுக்கின, அந்த ஸ்டாண்டுக்கும் வீட்டு விக்கிரகத்துக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, பரவாயில்ல. ஜனனிவாஸ் பிரபு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்றாங்க. அவங்க சொல்ல மாட்டாங்களா? அப்படி சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. ஜனனிவாஸ் பிரபு தான் டெய்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அவரு. இப்ப இல்ல அவரு. அவங்க சொல்லுவாங்க, அவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னுவாங்க. அவர் பேரை இவங்க எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேச முடியாத. நான் பேசுறது தெரிஞ்சு நமக்கு இப்ப பகவான் அடையணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? கண்டிப்பாங்க மாதாஜி. சரி, பகவான் அடையணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாங்க மாதாஜி. எனக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை, எனக்கு குருவும் குரு பரம்பரையும் இதை நீ செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை செஞ்சு அதன் மூலம் அடையலாம். நீங்க ஹரிநாமத்திலே பகவான் அடையலாம். விக்கிரக வழிபாடு இப்பத்திக்கு இந்த கலியுகத்துல கோயிலுக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா விக்கிரக வழிபாடு துவாபர யுகத்துல நடந்தது இல்லையா? விக்கிரக ஆராதனை 3வது அந்த யுகத்துல விக்கிரக வழிபாட்டின் மூலம் பகவான் அடைஞ்சாங்க. இப்ப இந்த யுகத்துல ஹரிநாமம் தான். அதனால அதை செஞ்சு நம்ம போலாம். விக்கிரக வழிபாடு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான். அதுல அந்த ஒரு சிலர்ல நான் வரலன்னும் போது நம்ம ஜாக்கிரதையா சுலபமான வழி எடுத்து போலாம். சுலபமா எடுங்கன்னு சொல்றத விட்டுட்டு புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. அப்படி விக்கிரகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்கேயும் எந்த கோயிலுக்கு கூட போக கூடாது. வீட்டுல சாலகிராம் இருக்கு, ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகம் இருக்கு, பெரிய பெரிய விக்கிரகம் தான் சொல்றேனே, குழந்தை சைஸ்ல நீங்க விக்கிரகம் வச்சுட்டீங்கன்னா வெளியவே போக கூடாது. அவருக்கே கமிட்டா இருங்க, அவ்வளவுதான். எல்லா வேலையும் செய்யுங்க, மடியா இருங்க. அப்பதான் இந்த பிராமின்ஸ் எல்லாம் பண்ற அந்த மடி ஆச்சாரம் எல்லாம் கடைபிடிக்கணும். இதை தொடக்கூடாது, அதை தொடக்கூடாது, வீட்டுல பச்சை குழந்தை இருக்கக்கூடாது. அது ஏன்னா அங்கங்க எல்லாம் மலம் ஜலம் எல்லாம் கழிச்சு வைக்கும். அது இருக்கக்கூடாது. வயசு பொண்ணுகள் இருக்க முடியாது. அது இருந்தாலும் எங்கன்னா தனி ரூம் போடணும். அது மாதிரி நிறைய விதிகள் இருக்கு. இதெல்லாம் சாத்தியப்படாதுங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் சாத்தியப்படாதுங்க மாதாஜி. நம்ம ஹரிநாமத்திலே தூய்மையோட அதுலயே நம்ம அபராதம் பண்ணிடுறோம். ஹரிநாமத்தையே தூய்மையா ஒரு கட்டுப்பாடோட சொல்ல முடியாம இருக்கிற போது இத்தனை விஷயங்கள் அத மனசு கட்டுப்படுத்தி சொல்லணும். நான் போன வருஷம் குஜராத்ல பிரச்சாரத்துக்காக போயிருந்தேன். பெரிய 1000 பேர் கொண்ட கோயில்ல கூட விக்கிரகம் வைக்கலங்க, போட்டோ தான் வச்சிருக்காங்க. 1000 பேர் இருக்கிறாங்க, 1000 காங்கிரிகேஷன். ஹால் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி 5000 பேர் நிக்கலாம், அவ்வளோ பெரிய ஹால். அதுல போட்டோ தான் வச்சிருக்காங்க. யாருக்கு போட்டோல? ராதாகிருஷ்ணருங்களா? ராதாகிருஷ்ணர் போட்டோ, ராதாகிருஷ்ணர், நரசிம்மதேவ், பஞ்சதத்துவா, அந்த மாதிரி போட்டோ பெருசா, பெரிய லைஃப் சைஸ் பெருசா போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்க விக்கிரகம் வைக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அதுல நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது, அதுக்குன்னே டெடிகேட்டட் பூஜாரிஸ் வரும்போது அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. சரி, அதனால நம்ம அடுத்த படத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.